All of you students hear me? Yes, sir. Okay. আমরা হচ্ছে স্যাম্পল নিয়ে লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম স্যাম্পল। ওকে, স্টুডেন্ট এত কম কেন আমি বুঝি না, মানে এত ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতেছো না। আচ্ছা, স্যাম্পল কি সেটা আমরা বলছি যে পার্ট অফ দ্য স্পেসিমেন ফ্রম হুইচ টেস্ট ইজ ডান। ওকে, হোল ব্লাড, প্লাজমা, সেরাম, ইউরিন, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে গলস্টোন, এমনিওটিক ফ্লুইড, এগুলো হচ্ছে স্যাম্পল। And we collect sample obtained from vein, artery, and from capillary by venipuncture, arterial puncture, and skin puncture. Okay. Venipuncture. So, what is venipuncture? Venous blood is the specimen of the choice and is obtained by venipuncture. যখন আমরা ভেইন থেকে ব্লাড কালেকশন করব তখন থেকে সেটাকে বলা হয় কি ভেনিপাংচার। And the procedure is done by phlebotomist. তার মানে যারা ব্লাড কালেকশন করে, যারা ব্লাড কালেকশন, তারপর হচ্ছে the procedure, preservation, the personnel who do this job, they are known as phlebotomist. তাদেরকে আমরা কি বলি? Phlebotomist. The patient should be comfortably seated or supine if sitting is not feasible. আমরা যখন ব্লাড কালেকশন করব পেশেন্ট অবশ্যই কি থাকবে? শুয়ে থাকবে অথবা বসে থাকবে এবং অবশ্যই রিল্যাক্স কন্ডিশনে থাকবে। Patient arm should be extended. এই জিনিসগুলো মনে রাখো, খুব ইম্পর্টেন্ট। Patient's arm should be extended in a straight line from the shoulder. Patient arm should be extended in a straight. দেখো আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই, হাত সোজা করে দেখাই। এই যে হাত আমরা যখন কালেকশন করব, ব্লাড কালেকশন করব, এভাবে হাতটা এভাবে থাকবে শোল্ডার থেকে। This is straight থাকবে, not bending. Okay, just straight. এভাবে বেন্ডিং করে রাখা যাবে না। ওকে, আমি নিজে করে বোঝাই দিলাম। ওকে, so patient arm should be extended in a straight line from the shoulder. So what are the site of the puncture for venipuncture? What are the site of the venipuncture? Or what are the site from where we collect blood from the vein? কোন vein থেকে? Medial cubital vein, which is situated in the cubital fossa. Cubital fossa থেকে আমরা কালেকশন করব, ঠিক আছে? Medial cubital vein. তারপর যেটা সেকেন্ড, vein on the dorsum of the hand or ankle. Vein on the dorsum of the hand. This is the dorsum of the hand. It is ventral. This is dorsum of the hand. Or ankle, selection of a vein for puncture is facilitated by palpation. Ankle আমরা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে। Cleaning of the puncture site. যখন আমরা ব্লাড কালেকশন করব, cleaning of the puncture site. The site must be properly cleaned due to there are several types of normal flora present in the skin. Normal flora means the bacteria or other fungus that are present normally in our skin. But when we are become immunologically compromised, or there is a faulty technique, or there is not properly cleaning the puncture site, there must be chance of infection in the puncture site. যদি কোনোভাবে আমরা ওই জায়গাটা ঠিকভাবে পরিষ্কার না করে ইনজেকশনের সিরিজ ঢুকাই দেই বা ওই জায়গাটাতে ফল্টি টেকনিক করি, তাহলে কি হতে পারে? ফ্লাবাইটিস হতে পারে, inflammation of the vein, or infection, skin infection. So be careful. At first, with a pre-packaged alcohol swab or with a gauze pack settled with 70% isopropanol. Here you see this is 70% isopropanol. আমার হাতে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, এই যে ছবিতে দেখো, this is এই দেখছো, এই যে হ্যান্ডরাল,
এখানে আমরা কি করতে পারি, গজ পিস নিয়ে at first we took the gauge piece and soaked it by this isopropanol 70%. Okay, this is a antiseptic agent. Okay, so at first আমরা কি করব, সোয়াব বা অথবা গজ প্যাকটাকে এটা দিয়ে soft করব, then cleaning should be done with a circular motion and from the side outward. Circular motion আমরা ক্লিন করব। ওকে, from center to periphery, মানে মাঝখান থেকে শুরু করে তারপর আস্তে 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 দূরে যাবে, এইভাবে করে পরিষ্কার করব। কখনোই দূরে থেকে, not from periphery to center, due to if we wash from periphery to center there is chance of contamination of the bacteria from periphery to center. So if we start from central to periphery, there is less chance of contamination. Okay, so cleaning should be done with a circular motion and from the side outward. The skin should be allowed to dry in here. তারপর হচ্ছে স্কিনটা শুকানোর জন্য আমরা সময় দিব। No alcohol should remain on the side before injection. Injection দেওয়ার পূর্বে ওইখানে কোনো অ্যালকোহল থাকা যাবে না, তাহলে পেশেন্ট অনেক ব্যথা পাবে। This is very too much painful. Okay, now then application of the tourniquet. Anyone know about the tourniquet? Tourniquet কি কেউ বলতে পারো? দেখছো কখনো টর্নিকুয়েট? কেউ কোনো কথা বলতেছে না। টর্নিকুয়েট দেখো না কেউ? স্যার যেটা দিয়ে বাঁধে। ওকে, গুড, খুব সুন্দর আনসার দিছো। কে দিছো আনসারটা? স্যার 03 গুড। আসলে যেটা দিয়ে বাঁধে, অনেকে দেখবা যে কি দিয়ে বাঁধে জানো, ওই যে আমরা ইনফিউশন সেট আছে না, ইনফিউশন সেটের মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট বা ইনফিউশন সেটের যে চিকন যে প্লাস্টিকের প্যাকটা, সেটা দিয়ে অনেকে বাঁধে। নো, ডোন্ট ডু ইট। এটা দিয়ে করলে কি হতে পারে, তোমার আরবিসি ভেঙে যেতে পারে। দেয়ার ইজ চান্স অফ ব্রেকডাউন অফ দ্য আরবিসি। এটা করা যাবে না। টর্নিকুয়েট আছে বিশেষ ধরনের, হোয়াইট টর্নিকুয়েট, আমরা সেটা কি করবো, এখানে লাগাবো আর্মে। So applied 4 to 6 inches above the intended puncture site. যেখানে আমরা পাংচার করব তার 4 থেকে 6 ইঞ্চি উপরে টর্নিকুয়েটটা আমরা লাগাবো। ঠিক আছে? Then tourniquet should not be left in position for more than 1 minute. This is very much important. 1 মিনিটের বেশি টর্নিকুয়েট আটকে রাখা যাবে না, তাতে কিন্তু রেজাল্টে ভুল আসবে। আমি যদি একটা রোগীর মনে করো সেরাম ক্যালসিয়াম দেখতে চাই, বা মনে করো কোন একটা পেশেন্টের সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট দেখতে চাই, অনেকক্ষণ যদি টর্নিকুয়েট আটকে রাখি, সেক্ষেত্রে কি আসবে, রেজাল্ট ভুল আসবে। অথবা আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস যদি করতে চাই, রেজাল্ট ভুল আসবে। Patient should not be allowed to palm the fist while it is in place. এভাবে করে রাখা যাবে না, হাত ছেড়ে দিতে হবে। অথবা আমরা একটা কি দিই, স্পঞ্জের বল দেই, সেটা চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হয়। ঠিক আছে? এই যে দেখো, there is a picture. এই যে দেখছো, this is patient arm. Okay, সবাই দেখতেছো? All of you see the picture. This is arm and forearm. This is the cubital fossa. Cubital fossa. এবং cubital vein থেকে নেওয়া হচ্ছে, দেখছো? কানেকশন। এবং দেখো 4 থেকে 6 ইঞ্চি উপরে টর্নিকুয়েটটা অ্যাটাচ করা হয়েছে। তবে টর্নিকুয়েট এরকম নট রাবার পিস, হোয়াইট রাবার পিস অর হোয়াইট তোমার ক্লথ মেড টর্নিকুয়েট ইজ ইউজড, মানে নাইলন, হোয়াইট নাইলন মেড টর্নিকুয়েট উই ইউজড। ওকে, এবার দেখো এই যে এখানে এলবো এবং এখান থেকে কালেকশন করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফোরআর্ম। ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য মেথড অফ টেকিং ব্লাড স্পেসিফিক। আর নিডেল আমরা নিব হচ্ছে 19 to 20 gauge needle, on average 20 gauge for adult, large volume needle 18 gauge needle, আর 22 to 23 gauge needle for children, বাচ্চাদের জন্য আমরা 21 থেকে 23 নাম্বার নিব। এটা একদম চিকন ছোট। ওকে, when blood collection is complete, the tourniquet should be released. ব্লাড কালেকশন হওয়ার সাথে সাথে আমরা টর্নিকুয়েটটাকে ছেড়ে দিব। ঠিক আছে? রেখে দিব না। and then needle withdrawn, এবং আস্তে করে আমরা নিডেলটাকে বের করে নিয়ে আসবো। The patient should hold a dry gauze bag
The patient should hold a dry gauze bag over the puncture site for 15 minutes with the arm raised. তারপর আমরা কি করব, এটা ড্রাই গজ ব্যাগ ওইখানে আটকিয়ে হাতটাকে এভাবে উপরে ধরে রাখবো। কথা হচ্ছে কি, গ্রেভিটি এগেনস্টে আর ব্লিডিং হবে না, ঠিক আছে। The needle is then separated and blood is expelled to the specified container. দেন আমরা কি করব, সিরিজ থেকে নিডলটাকে আস্তে করে সেপারেটেড করব এবং ব্লাডটাকে কিসে নিব, স্পেসিফিক কন্টেইনার। ওকে, this is the procedure of the collection. Okay, now the arterial puncture, this is very much important. The sample is occasionally required particularly for estimation of the blood gauge analysis. এই কোশ্চেনটা বাইবেলতে করা হয়, arterial puncture ইন্ডিকেশন কি, what is the indication of the arterial puncture? অনেকে বলতে পারে না, নে করে তাকায় থাকে। আচ্ছা, সরাসরি উত্তর দিবা, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস। আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস মানে আর্টারিতে যে ব্লাড থাকে সেই ব্লাডের গ্যাস অ্যানালাইসিস আমরা করি, যেমন পার্শিয়াল প্রেসার অফ দ্য অক্সিজেন, পার্শিয়াল প্রেসার অফ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, বাইকার্বনেট আয়ন, পিএইচ, এসবগুলো দেখা হয় আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিসে। বেজ এক্সেস, এনআইএম গ্যাপ, এগুলো সব দেখা হয় কোথায়, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিসে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এইটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যারা হচ্ছে স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস, মানে একিউট এক্সারবারশন অফ দ্য ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, অ্যাজমা, তারপর হচ্ছে নিউমোনিয়া, এই ধরনের পেশেন্ট যারা আসে, বা তোমার হচ্ছে সেপ্টিসেমিয়া, এই ধরনের পেশেন্ট আমরা কি করি, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করি। এটা বলা হয় এবিজি অ্যানালাইসিস, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস। এবং এটা করার জন্য উই মাস্ট কালেক্ট দ্য ব্লাড ফ্রম দ্য আর্টারি। ওকে, এটা কিন্তু খুব মানে স্কিলফুল ফ্ল্যাবোটমিস্ট ডান ইট, খুব স্কিলফুল ফ্ল্যাবোটমি যারা খুব দক্ষ, তা না হলে সম্ভব না, কিন্তু এটা রিস্ক আছে। তোমাকে আর্টারির ভিতরে পাঞ্চার করে কালেকশন করতে হবে ব্লাড, আর আর্টারি তো ব্লাডের ফ্লো এত বেশি, একটু ভুল হলে কি হবে, ব্লিডিং, অনেক বেশি ব্লিডিং হবে। সো সাইট অফ দ্য পাঞ্চার, what are the site of the puncture for arterial collection of the blood? At first the radial artery, ঠিক আছে, রেডিয়াল আর্টারি থেকে আমরা করি, এই যে এটা হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারি থেকে করি। তারপর হচ্ছে ব্রাকিয়াল আর্টারি, ফিমোরাল আর্টারি, এটা হচ্ছে সাইট অফ দ্য পাঞ্চার, রেডিয়াল আর্টারি, ব্রাকিয়াল আর্টারি এন্ড ফিমোরাল আর্টারি। Intended artery is identified by its pulsation in thick wall. আসলে আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা আর্টারি কিনা, কারণ বিভিন্ন তো পালসেশন থাকে। আমরা বুঝবো মেইনলি এইভাবে ধরার পর আর্টারিতে একটা পালসেশন থাকবে এবং ওয়ালটা থাকবে কি, আর্টারির ওয়াল ঠিক থাকে, ভেইনের ওয়াল থাকে থিন, ভেইনের ওয়ালটা কি থাকে থিন, বাট আর্টারির ওয়াল ইজ থিক। আমরা কি করব, ক্লিনিং অফ দা পাঞ্চার সাইট ইজ অ্যাজ ফর ভেনি পাঞ্চারের মতো এটা ক্লিন করব, ওই যে 70% আইসোপ্রোপানল দিয়ে। নো টর্নিকেট ইজ রিকোয়ার্ড, এখানে টর্নিকেটের কোনো প্রয়োজন নাই। নিডল 18 থেকে 20 গজ অথবা 23 টু 25 গজ দিতে। ওকে, তারপর হচ্ছে স্কিন পাংচার হচ্ছে ওই যে আমরা বললাম যেটা ক্যাপিলারি, বুঝতে পারছো? ওই যে ক্যাপিলারি পাংচার আমরা কিসের জন্য করি বলছিলাম বলতো, গত ক্লাসে একজন আনসার দিয়েছিলাম। চুপ কেন? ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। হ্যাঁ, ব্লাড গ্লুকোজ, তারপরে কি আর কি ব্লাড গ্রুপিং, এগুলো করার জন্য আমরা স্কিন পাংচার করি। কেউ সবাই চুপ কেন? বোবা হয়ে গেছে নাকি রে? পোলাপান গুলো বোবা হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, 68 09068 অ্যাবসেন্ট করে দিতেছি। আচ্ছা 70 যারা आंसर দিবেন অ্যাবসেন্ট করে দেব। 71 72 73 74 75 76 Yes, sir. 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Present, sir.
87, 88, আচ্ছা দাঁড়া, যদি নাই দেখাবো, হ্যাঁ, এত কম উপস্থিতি ক্লাসে। রোল 1, রোল 1, Yes, sir. রোল 2, Yes, sir. রোল 1, তুমি তুমি কি ইয়ের ভিতরে রাস্তার ভিতরে বসে ক্লাস করতেছো নাকি? রোল 1, রাস্তায় বসে ক্লাস করো? না স্যার, না স্যার, না এই স্যার। দেবে দেখা, দুনিয়ার কারিগর কাজ করবে। স্যার রাস্তার পাশে বাসা স্যার। তোমার জানলা আটকাও, জানলা আটকায় ক্লাস করো। রোল 2, রোল 2, Yes, sir. Yes, sir. 3, roll 3, 4, Yes, sir. Present, sir. Yes, sir. Sir, present. Roll 3. roll 5, 6, 7, 8, 9, 10, দ্বারা অ্যাবসেন্ট করতেছি। আমার ক্লাসে থাকবে না, এখন অ্যাবসেন্ট করতেছি। 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 12, sir. Okay. Present. হ্যাঁ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, So, yes, sir. Sir, 17. 16 present. okay, 16, 16, তোমার নাম কি? 09016, what is your name? Abdul Rahman. আব্দুর রহমান, নাম লেখো না কেন এখানে? 16, Abdul Rahman. এখানে নাম লেখো না কেন? অনলাইনে নামটা এন্ট্রি করতেছো না কেন? সরি বলে লাভ নাই, নাম এন্ট্রি করো, এখানে নামটা লেখো তোমার। 17, Yes, sir. 17, what is your name? 17, So, Maria Akhtar Meme. Maria Akhtar Meme, please write your name in this online. Online তোমার নাম লেখো। Yes, sir. 18, 18, 19, Sir, no problem, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Present, sir. what is your name? 21, Sir, Samia Chaudhary. so Samia Chaudhary, where is your name here? Where is your name here? Sorry, sir. Why you not write your name? Are you want to hide you? What is the reason? No, sir. Sir, 23, I will immediately write my name, sir. 23, Yes, sir. 24, 24, 24, 25. I absent the persons. I give the absent who are not in my class today's class. Understand? তারা আমার আজকে ক্লাসে নাই, সব করে আমি absent করে দিতেছি। 22, 23, 24, 25, 26, 23. 26 present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, 28, 28, Yes, sir. 30, 30, 33, Yes, sir. 34, 34,
35, 36, 37, 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, 40, 40, 41, Yes, sir. জাহিদুল হাসান রনি, আচ্ছা, 45, 46, 47, Sir, 44. okay, 44, 47, Sir, 48. আচ্ছা, আমি ক্লাসটা নিয়ে নিই, তারপর বাকিগুলো রাখি। খবর আছে একটা, আমি কই দিলাম। অ্যাটেন্ড না থাকলে এই কয়জন অ্যাটেন্ড? হ্যাঁ, আমি শীতের ভিতর কষ্ট করে এসে ক্লাস নিতেছি আর তোমরা ঘুমাইতেছো মজা করে। পরীক্ষা হবে, এত মজা নাই। পরীক্ষা হবে মেডিকেল সায়েন্স, ইতিহাস পাতিহাস বাংলা নাকি যে তোমাদের পরীক্ষা হবে না? এত বড় সুযোগ, বাসায় বসে ক্লাস করতেছে। আর মেডিকেল সায়েন্সে এটা তো কোনো মানে করোনা না আসলে তো এই সুযোগই ছিল না বাসায় বসে। মেডিকেল সায়েন্স কি বাসায় বসে হয় নাকি? আমরা তো এখন বিকল্প হিসেবে ক্লাস নিতেছি বাসায় বসে। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এগুলো সব বাকি আছে। করোনা তোমরা, এটা আমি বুঝতে পারতেছি, বুঝছো? আইটেম গুলো যদি ক্লিয়ার না করো সময় মতো, না পড়তেছ, এটা কিন্তু খুব মানে ইয়ে হবে, ঠিক আছে, ভালো হবে। নিজ তাগিদে পড়তে হবে তোমাদের, নিজ তাগিদে। এখন তোমরা বড় হয়ে গেছো না, এখন কি তোমাদের কে পড়বে পড়ার জন্য? নিজ তাগিদে পড়তে হবে, ডাক্তার হবে তো, এটা বুঝতেছো না সবাই? ওকে, স্কিন পাংচার। If only small volume of blood is required, capillary blood is obtained by skin puncture. আমাদের অল্প পরিমাণে যখন ব্লাড লাগবে তখন আমরা স্কিন পাংচার করব। শেষ। Site of puncture in adult and grown child from fingertip or earlobe. অ্যাডাল্ট হোক বা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা নিব ফিঙ্গার টিপ থেকে, এই যে ফিঙ্গার টিপ। আর যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে ইয়ারলোব, এই যে এখান থেকে, ফ্রম দিস ইয়ারলোব। ওকে, ছোট বাচ্চাদের এগুলো কি থাকে, খুব ভাস্কুলার থাকে, ভাস্কুলার। In infant from lateral medial plantar surface of the foot, ছোট বাচ্চা যাতে তাদের ফুট থেকে নিব। In older children, plantar surface of the big toe. ওকে, এবং সেটা কিভাবে আমরা করব? শার্প স্টেপ উইথ এ ল্যান্সেট। আমরা কি দিয়ে করব? ল্যান্সেট। সবাই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমরা কি দেখছো? ল্যান্সেট দেখছো না প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে? ল্যান্সেট, Yes, sir. ওকে। Sharp step with a lancet, the depth of the incision should be less than 2.5 mm to avoid contacting the bone. ল্যান্সেট এত বেশি গভীর হওয়া যাবে না, তার কারণ কি? তাহলে এটা বোনসে গিয়ে ইনজুরি করতে পারে, হাড়ের ভিতরে ইনজুরি করতে পারে, কারণ এটা হবে কত? less than 2.5 mm. A spring loaded device, autolat, also may be used. Spring loaded device, ওই যে যেটা আমরা ব্লাড সুগার মাপার জন্য করি। The finger should be held in such a way that gravity assists the collection of the blood. এমন ভাবে নিতে হবে, হাতটাকে এইভাবে করে রাখতে হবে, তাহলে গ্রেভিটি অ্যাসিস্ট করবে, ব্লাডটা সহজে নিচের দিকে নেমে আসবে। Message of the finger should be avoided as it causes outflow of the debris and tissue fluid. ফিঙ্গার রে এমনি করে করে মেসেজ করা যাবে না, তাহলে কি হবে বলতো? It causes outflow of debris. সেলে অনেক সেল ডেব্রিস থাকে না, এগুলো চলে আসবে। and tissue fluid, এছাড়াও টিস্যু ফ্লুইড আসারও সম্ভাবনা। অনেকে দেখবা এইভাবে ডলাডলি করে, এই টয়লা জাস্ট প্রিক করবা, প্রিক করে হাতটা এইভাবে ধরলেই চলবে, আস্তে করে ব্লাড চলে আসবে, ঠিক আছে? To improve circulation, the finger may be warmed by a warm wet washcloth for 3 minutes before prick. দেখেন কি হয়েছে, এটা কমায় করে দাও, কমায় করে দাও, কমায় করে দাও, কমা। ওই যে আমার করে দাও, কি ওই যে তোমার আর একটা আমি করে দাও, 10% লেস করে দাও, ঠিক আছে? দাও না, রুগী যত দিতে পারে, ঠিক আছে? এরপর আর একটা আসবে। ওকে, এভাবে হচ্ছে আমরা নিব। তারপরে যেটা আছে, টু ইমপ্রুভ সার্কুলেশন, দ্য ফিঙ্গার মে বি ওয়ার্মড বাই এ ওয়ার্ম ওয়েট ওয়াশক্লথ ফর 3 মিনিট বিফোর প্রিকিং। আমরা কি করতে পারি? সার্কুলেশনটাকে বাড়ানোর জন্য ফিঙ্গারটাকে ওয়ার্ম করতে পারি, মানে একটু গরম করে নিতে পারি।
ঠিক আছে? ওকে, by warm wet washcloth for 3 minutes before pricking. The first drop of the blood is wiped. আমরা যখন ক্যাপিলারি থেকে ব্লাড কালেকশন করব প্রথম ড্রপটা আমরা ওয়াইপ মানে পরিষ্কার করে নেব, কারণ প্রথম ড্রপ অফ দা ব্লাড কি থাকে, সেল ডেব্রিস থাকে, টিস্যু ফ্লুইড থাকে। এই কারণে প্রথম ড্রপটা আমরা যদি নেই রেজাল্টে ভুল আসার সম্ভাবনা থাকে। there probability of the wrong result if we drop the first blood. So collection in capillary blood tube by capillary attraction. Capillary blood tube. Collection in capillary blood tube by capillary attraction. Okay. Small plastic or glass tube. Small plastic or glass tube নিতে পারি। Drop by drop collection should be avoided. এক ফোঁটা করে কালেকশন আমরা নিব, তাতে কি হতে পারে, আর বেসিগুলো ব্রেকডাউন হতে পারে। there may be chance of breakdown of the RBC. Okay. আচ্ছা, আমরা আসলে কি ইউজ করব ব্লাড কালেকশনের জন্য? স্পেশাল ব্লাড কন্টেইনার, যেটাকে বলা হয় ভ্যাকুটেইনার্স। we use specific type of vacutainers for collection of the blood. The vacutainer system is used to collect blood specimen for diagnostic analysis in the laboratory. বুঝতে পারছো? The vacutainer system is used to collect blood specimen for diagnostic analysis in the laboratory. Laboratory diagnostic purpose আমরা এগুলো ইউজ করি। This system ensure specimen integrity, transportation, safety, care of the use and direct sample access. মানে এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা কি জানো? খুব দ্রুত ট্রান্সপোর্ট করা যায়, তারপর হচ্ছে এমনকি এটা পকেটে নিয়ে হাঁটা যায়। ভ্যাকুটেইনার, এটা ছবি আমি তোমাদের আছে কিনা দেখি। এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে ভ্যাকুটেইনার। all of you see the picture of the vacutainer. দেখো সবাই কি দেখছো নাকি? জি স্যার। এটাই হচ্ছে ভ্যাকুটেইনার। এই এজমা কার নাম রে? এজমা মামা, এটা কার নাম? বাইশে এজমা, এ এস। ও, আমি আরো ভাবছি ব্রঙ্কিয়াল এজমা, আবার হাঁপানি কার উঠলো। আচ্ছা না, ঠিক আছে। এজমা তো লাগে ASCHM, হঠাৎ করে চোখে পড়লো এজমা। ওকে ওকে, এই যে দেখছো ভ্যাকুটেইনারের ছবি দেখছো, আবার এই যে দেখো আরেক ধরনের ভ্যাকুটেইনার আছে, দেখছো? Different colors, there are different color of the tip of the vacutainer. This is red, this is কি কয় রে, গ্রিন, অ্যাশ কালার, রেড। হ্যাঁ, এই যেমন এই প্রত্যেকটা কারণ আছে। এভরি কালার মাস্ট ইন্ডিকেট স্পেসিফিক কালেকশন। যেমন এই কালারটার নাম কি বলতো? আমি কালার কম বুঝি, কে বলতে পারবা? এই দিস ইজ সেকেন্ড, এটা এই কালারটার নাম কি? পার্পল। হ্যাঁ স্যার পার্পল। ছেলেরা একজন ছেলে বলতে পারেনি, কেন বলতো? এই কালারটা মেয়েদের কালার স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, খেলছে কালার ব্লাইন্ড। কে কালার ব্লাইন্ড? ছেলেরা না। ডিউ টু a study done by Harvard University, they find that the female are recognized more colors than male. ফিমেলরা কালার বেশি মনে রাখতে পারে, ডেট মনে রাখতে পারে, বিয়ার ডেট মনে রাখতে পারে, প্রথম যেদিন দেখা হয়েছে সেই দিনের ডেট মনে, প্রথম যেদিন শটকনা মারছে ওই দিনের ডেট মনে রাখতে পারে। হ্যাঁ, কি কি ডেট মনে রাখতে পারে, ঠিক আছে? এইগুলা ছেলেরা মনে রাখতে পারে না। কামের জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা জরুরি সেটা মনে রাখতে হবে। সেটা কি? পড়াশোনা, ঠিক আছে? ওগুলো মনে রেখে লাভ নাই। এই যে দেখো প্রত্যেকটা কালার, এভরি কালার ইন্ডিকেট স্পেসিফিক। এই যে দেখো দিস কালার, অ্যাশ কালার ইন্ডিকেট ফর গ্লুকোজ। এটাতে আমরা কি নিব? গ্লুকোজ নিব। এটাতে নিব হেপারিন। দিস গ্রিন কালার, এটাতে আমরা হেপারিন থাকবে, মানে এটাতে তোমার হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে, হেপারিন। কথাটা কি কইছে বুঝতে পারছো? এইগুলোকে বলা হয় কি? ভ্যাকুটেইনার। ইজি টু ইউজ, ইজি টু ইউজ, বুঝতে পারছো? তো এখানে দেখো an evacuated glass tube containing a pre-measured vacuum to provide a control pre-specified drop. এটাতে খুব ইজিলি আমরা ব্লাড নিতে পারি, ঠিক আছে? A holder which is used to secure the needle during insertion into the tube stopper and subsequent venipuncture. A sterile disposable blood collection needle suitable for drawing either single or multiple sample. এই যে দেখছো এগুলো হচ্ছে কি? ভ্যাকুটেইনার। এই যে একটু আগে যে ছবিটা দেখালাম,
এই যে ভেকুটেনার কোনোভাবে যাতে আর ভুল না হয় দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইউজ আছে The evacuated blood collection system মানে ভেকুটেনার provided closed blood collection pathway from the patient vein directly একদম ভেইন থেকে সরাসরি এটাতে আমরা ব্লাড দিয়ে নিই ঠিক আছে এবং এর ভিতরে কোনো ইয়ার থাকে না and this is pre-formulated leak-proof sterile collection containing eliminating the transfer of the blood thereby providing safety against any accidental contamination of AIDS, hepatitis and other infection disease to the laboratory personnel. সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা ভেকুটেনার ইউজ করা সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা সবচেয়ে বেশি বেনিফিট যেটা এর মাধ্যমে কোন ধরনের ডিজিজ এইডস হেপাটাইটিস বা ইনফেকশন ডিজিজ ট্রান্সমিশনের সম্ভাবনা অনেক কম ভেরি লেস ওকে ফলোইং বেনিফিট আর অফারড বাই ভেকুটেনার সিস্টেম আসলে ভেকুটেনার সিস্টেমের সুবিধাগুলো কি কি মোস্ট হাইজেনিক সিস্টেম অফ দ্য ব্লাড কালেকশন সবচেয়ে বেশি হাইজেনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অ্যাভয়েড ট্রান্সফার অফ দ্য ব্লাড ফ্রম সিরিজ thereby avoiding spillage of the blood সিরিজ ইউজ করা লাগে না যার ফলে there is no spillage of the blood মানে ছিটে যায় না protect the laboratory and hospital staff from the occupational hazard মানে ওই যে বললাম ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় there is less chance of HIV ভাইরাস হেপাটাইটিস ভাইরাস এগুলো দ্বারা তোমার ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় যদি আমরা ভেকুটেনার ইউজ করি প্রোভাইড একুরেট ব্লাড টু এডিটিভ রেশিও একদম পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্লাড নেওয়া যায় সিরিজ দিয়ে নিলে কিন্তু অনেকগুলো ব্লাড নিয়ে নেয় পেশেন্টের কাছ থেকে ভেকুটেনার টিউবস আর স্টেরাইল মানে বুঝছো জীবন মুক্ত স্টেরাইল সো স্পেসিফিকলি হেল্পফুল ফর মাইক্রোবায়োলজি এই কারণে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল যে পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন মনে করো কালচার করার জন্য ব্লাড কালচার করার জন্য আমরা ইউজ করি ভেকুটেনার টিউব আর লিক প্রুফ কোনো লিক থাকে না সো ট্রান্সপোর্টিং দিস টিউবস টু ল্যাবরেটরি ইজ অ্যাবসলিউটলি সেফ সহজে বহন করা যায় এই ভেকুটেনার সিস্টেম মূলত আসছে কোথা থেকে জানো সিআইডি এর নাম শুনছো এই যে এফবিআই সিআইডি আমেরিকান যে গোয়েন্দা সংস্থা তারা হইতাছে এগুলোর মাধ্যমে ভেকুটেনার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডিএনএ তারপর ব্লাড এগুলো কন্টেইন করতো সেখান থেকেই দেখছে যে না এটা তো ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা যায় তারপর থেকে এটা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা শুরু হয়েছে অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট সবাইকে বুঝতে পারছো আজকে কি কি পড়ানো হয়েছে